शायद लाइट बंद होके चालू हुई है ते ओहदा करके एकदम ही जिहड़ा नैटवर्क चला गया। सो इहदे लई असीं माफ़ी चाहुंदे हां। सो आपां साध संगत गल कर रहे सी कि ये जिहड़े तख्त आ 5 तख्त जो साडे हन, सतगुरां ने कहा कि जिहड़ा तख्त ते बहे जिहड़ा लायक होवे असल च तख्त ते उस मनुख नूं बहना चाहीदा है। ते किन्ने बादशाह औरंगजेब वर्गे होए जिन्हां ने तख्तां ते बैठ के ते सिर्फ अपनियां ही चलाईयां ते मनुखता दा जिहड़ा ओह ध्यान नहीं रखिया। ते इसे करके जदों जहांगीर दा समां आया, जदों 5वें पातशाह नूं जिहड़ा सी शहीद कीता गया ते उस तों बाद फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस अकाल तख्त की जिहड़ी सी ओह रचना की। ते अकाल तख्त तों भाव हुंदा है जिहड़ा सदीवी होवे। अकाल दा मतलब जिहड़ा काल तों रहत होवे ते ओह तख्त जिहड़ा काल तों रहत है। ते बादशाह दा सिर्फ एक तख्त हुंदा है जिहदे ते बादशाह बैठ के फैसले सुनाउंदा है। पर जिहड़ा अकाल दा तख्त हुंदा ओह सच्चा तख्त हुंदा है। ओहदे उत्ते बैठ के अकाल पुरख दा जिहड़ा तख्त है ओह सच्चा तख्त है जितों हर किसी नूं न्याय मिलदा है। इस करके गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने इस तख्त की रचना करके ते जदों दो तलवारां पैणीआं ना मीरी ते पीरी दियां ते उस समय सतगुरां ने गल कही सी कि जे असीं अपने पिता जी दा बदला ना लवांगे ना, सूरज प्रकाश दे विच लिखिया होया है कि सतगुरां ने जदों भाई प्राणा जी कोलों सारी वारता सुनी ना सतगुरां दी शहादत दी, गुरु अर्जन देव जी दी शहादत दी, ते उस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहब ते बैठ के ते श्री हरमंदर साहब वाल नूं अपना हथ करके गल कही सी कि साडा इस तख्त ते बैठण दा कोई फायदा नहीं जे असीं अपने पिता दी मौत दा जिहड़ा बदला उन्हां दी शहादत दा बदला ना लईए। जिन्ने भी तरह दे कहिंदे सन सानू पापां नूं लगणगे जे असीं अपने पिता दी जिहड़ी आ शहादत दा बदला ना लईए। ते फिर सतगुरां ने उसे तख्त दे उत्ते बैठ के ढाडी वारां गायन करके सूरमियां दे डोले फड़कण ला दित्ते। ते फिर ढाडी वारां सुण के सूरमे ऐसे फिर सतगुरां ने हुक्म भी भेजे। अकाल तख्त तो असल दे विच अकाल तख्त किहनूं मन्निया जांदा है जिथों हुक्म भेजा जांदा है। फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने हुक्म भेजने शुरू कीते सिखां नूं। पहलों सिख आउंदे सन माया लैके आ गए कुछ सिख ते अपने अपनी मर्जी नाल जिहड़ी भी वस्तु लैके आउण लग पए। फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने एक गल कही सी कि भाई जिहड़ा भी साडे दर्शनां वास्ते आउणा चाहुंदा है ना, जिन्ने भी दर्शन करन आउणे साडे, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਅੱਜ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਨਮੌਰ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਖਤ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਤਖਤ ਹੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਂਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਖਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰਨ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਰਕਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਰਜ ਪਲੱਸ ਦਾਸਤ। ਅਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦਾਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਿਣੀ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਅਰਜ ਪਲੱਸ ਦਾਸਤ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਸਿੱਖ। 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬਚਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਦੀਵੀ ਰਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ
क्योंकि सिख ने सारा कुछ गुरु तो मंगना है ना। दुनियावी सुख भी प्राप्त होण, अध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होण ते सानू जिहड़े मानसिक सुख भी प्राप्त होण, ये सारा कुछ जिहड़ा गुरु कोल मंगना है। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे, सर्व तो भाव सारे सुख, सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब। हुण सुख मंगण तो बाद पंथ ने कहा कि जिथे जिथे भी खालसा वसदा है, भावें वो इस बड़ौदे की धरती ते वस रहा है, भावें वो खालसा पंजाब की धरती ते वस रहा है, ते भावें वो खालसा विदेशों में वस रहा है, जिथे जिथे भी खालसा है। एक देखो कितनी वड्डी गल है, पंथ ने सब तो पहली अरदास ये कही कि वाहिगुरू चेते आवे, ते किसी खास वास्ते अपने वास्ते नहीं मंगण की गल की। ते फिर दूसरी गल दूसरियां वास्ते मंगिया, अपने भरावां वास्ते खालसे वास्ते मंगिया कि जहां जहां खालसा जी साहिब, जिथे जिथे खालसा वस रहा है। क्योंकि 18वीं सदी दे विच ना खालसा जिहड़ा सी वख-वख सी, वख-वख दल बन गए सन। पंज निशान जदों नवाब कपूर सिंह जी ने पंज निशान साहब दिते सी पंथ नूं, ते कहा सी कि भाई हुण साडे ते भीड़ दा समां है, जकरिया खान बादशाह बन के बैठा है ते साडे उत्ते भीड़ दा समां है, ते तुसीं इंज करो पंज जत्थे आपां बना लैने आ, ते पंज जत्थे जिहड़े आ ना ये वख-वख थावां ते चले जाण, ते उत्थे बैठ के जे एक जत्था खत्म भी हो जाएगा तो चार ते पिछे बचणगे। ये ना होवे कि सिੱਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ही घाण हो जाए। ते तां करके इन्हां पंज जत्थियां नूं वख-वख जगह ते भेजदा, कोई दुआबे नूं चले गए, कुछ मालवे नूं आ गए, कुछ बीकानेर नूं निकल गए। ते इस तरह फिर जिथे जिथे भी जत्थे हुंदे सन वो एक दूसरे वास्ते अरदास करते सन कि जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत, जिस जिस जगह के उत्ते खालसा वस रहा है ते उस जगह के उत्ते वाहिगुरू जी आप जी ने सहाई होना। सब तो पहला आप जी का नाम चेते विच आवे, दूसरे नंबर ते सानू सर्व सुख होवे सारियां नूं, ते तीसरे नंबर दे उत्ते जिथे जिथे भी हां सी उत्थे उत्थे असीं आप जी कोलों रखिया रियायत दी दात मंगदे हां कि आप जी जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रखिया रियायत, साडी रखिया आप जी करनी करो जिस जगह दे उत्ते भी खालसा वसिया होया है। देग तेग फतेह, देग तेग फतेह कि हर जगह दे उत्ते देग चलदी रवे ते तेग दे नाल फतेह जिहड़ी है सिखां नूं प्राप्त हुंदी है। हुण पंजाब दी धरती ते खालसा है ते लंगर बड़ौदे विच भी चल रहे हैं ना, देगां चल रही हैं, संगत छक रही है। ते इस तो बाद साध संगत तेग जिहड़ी है वो भी जिहड़े सहाई होवे, तेग ते फतेह होवे। जे किते जंग दे विच खालसा जूझ रहा है ते उहनूं तेग दी फतेह वास्ते भी याचना कीती है गुरु अगे कि सतगुरु जी साडी देग ते तेग सदा ही सलामत रहे। जे कोई भुखा नंगा, कोई गरीब, कोई आरथी आउंदा है ਉਹਦੇ वास्ते देग तैयार रहे, ते जे कोई चढ़ के आउंदा ते ਉਹਦੇ वास्ते तेग तैयार रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ अरदास खालसे ने मंगी है। फिर उस तो बाद बिरद की पैज, बिरद साध संगत हुंदा है जदों असीं ना एक साडे अंदर सत्ता काम करदी परमात्मा दी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ परमात्मा ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਜ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪੈਜ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ
पंथ दे विच असीं शामिल हाँ ते पंथ साडे नाल है कि असीं पंथ नाल है, ये गल आपां अगे जाके विचारांगे। पर इत्थे गल है पंथ की जीत, कि जे पंथ ते भीड़ पवे ते पंथ हारे ना, सदा ही जित्तां प्राप्त करता रहे। ते सिखां ने जित्तां प्राप्त भी कीतियां। 21 सिख सन जदों अकाल तख्त साहिब दे उत्ते ना एक ब्राह्मण फरियाद लैके आया सी, ते उस समय सिर्फ अकाल तख्त साहब ते 21 सिख सन। उन्हें आके अरदास की भी सिखो, मैं सुनिया तुहाडे तो कोई खाली नहीं मुड़दा, तुहाडे गुरु कोलों कोई खाली नहीं मुड़िया ते तुहाडे कोल नहीं मुड़दा। कहंदा ब्राह्मण दस की गल है? कश्मीर दा हाकम कहंदा मेरी घर वाली ने चुक के लै गया। ते पंथ ने कहा भी ठीक है असीं की करिए? ते उन्हें कहा मेरी मदद करो, मैं तुहाडे कोल मदद वास्ते आया। ते पंथ दे 21 सिंह जदों इन्हां 21 दे अगे अरदास की, इन्हां गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप खोलिया ते उस समय फिर हुक्म आया, पंजे बद्धे महाबली घर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपाइन विच दइयो खड़ोआ। जो शब्द है ना विच दइयो खड़ोआ, कि वह आप खलोता है विच। ते पंथ ने कहा भी जा पंडिता तेरी असी घर वाली छड़ा के लैके आवांगे, तू फिक्र ना कर। 21 सिंघां ने कश्मीर ते हमला करके, कश्मीर ते जित प्राप्त करके, उथों दे सूबेदार नूं मार के ते इस पंडित दी जिहड़ी घर वाली सी उहनूं रिहा करके लैके आंदा। इह सी पंथ दी जित। पंथ गुरु अगे अरदास करदा ते फिर गुरु पंथ की लाज रखता है कि सतगुरु जी कृपा करो साडी जित होवे, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। हे वाहिगुरु जी आप जी सहाय हो, श्री साहिब आप जी खड़ग रूप हो करके साडी रखिया करो, कृपाण रूप हो करके साडी रखिया करो, साडी हर दम आप जी रखिया करो। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। ये पहला बंद है जिहदे विच पहली अरदास पंथ ने की है। ते वो पंथ ने सिर्फ एक मनुख वास्ते अरदास नहीं है, समुचे पंथ वास्ते पहली अरदास है कि सब तो पहला अरदास वाहिगुरु सिमरन आवे सारे खालसे नूं। फिर उस तो बाद सर्व सुख होवे, किनू होवे? मैनू नहीं, सारे खालसे नूं सुख होवे। फिर उस तो बाद उन्होंने कहा कि जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रशिया रियायत, सारी जगह जिथे जिथे खालसा वसदा है उत्थे उत्थे आप जी रखिया करनी करो। फिर सारे खालसे की देग भी फतेह होवे ते तेग ते भी फतेह होवे। फिर उस तो बाद आप जी सारियां दी बिरद दी पैज रखो, बिरद की पैज फिर पंथ की जीत होवे ते आप जी श्री साहब खड़ग हो करके साडी रखिया करो। आप जी एक कृपा करके साडी हर थां रखिया करनी करो सब दी। फिर खालसे ने कहा खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सो साध संगत ये आपां जिहड़ा अरदास दा बंद विचारिया है, सो इत्थे मैं समाप्ति करा। इस तो बाद आप जी दे नाल जो विचार हन भाई परमजीत सिंह जी इंचार्ज सिख मिशन गुजरात, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਗਿਆਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ,
ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਖਤ ਉਹਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਇਹਨੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੂਰਦੇ ਸਨ, ਢਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਗਿਆ ਨਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, 32,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਦਾਬਿਸਤਾਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨੇ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 30 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਮੌਰ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬਦਾਲੀ ਹੱਸਿਆ ਕਿ 32,000 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਲੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦਾਬਿਸਤਾਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 100 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 300 ਫੌਜ ਭੇਜੀ, 300 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ 300 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, 400 ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ 32,000 ਫੌਜ, 400 ਲਾਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜੂਝੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਵੜ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪਲੱਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਥਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾਏ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਡਿੱਗ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਲੜਿਆ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਰਿਹਾ,
ਸਿੱਖੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਸਭ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 6:30 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 11:30 ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 6:30 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ